والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية ارسله بالدين المشهور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، مولیان حیدر کرار، میری ملت کے روشن مستقبل کے یزید شکن نوجوانوں، میری ملت کے روشن مستقبل کے یزید شکن نوجوانوں، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ کہ سرزمین لاڑکانہ پر پاکستان چوک میں برادر محترم سید جہان شاہ صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے منعقد اور مقرر اس سالانہ عظیم الشان مجلس اعظم میں گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جتنی بڑی تعداد میں تاحد نظر رات کے اس وقت حسینی دربار میں پاکیزہ چہروں کے ساتھ، طاہر نفوس کے ساتھ، پاکیزہ طینتوں کے ساتھ، ابو ذر کا مزاج بن کر، سلمان کی طینت بن کر، قمبر کی حیثیت بن کر یہاں ذکر علی ولی اللہ کے لیے توجہ ہے، ذکر علی ولی اللہ کے لیے جمع ہے، یہ اس بات کی سب سے بڑی روشن دلیل ہے کہ ساری کائنات میں صرف ایک ذکر آل محمد ایسا ذکر ہے جو لاوارث نہیں ہے۔ بڑی توجہ ہے، ذرا سا اس تمہید پر تھوڑا سا مزاج بناتے جائیں۔ مجھے بہت باتیں کرنا ہے آپ سے انشاءاللہ، مولا نے اگر مدد کی اور آپ نے توجہ فرمائی، لیکن ذرا سا اس تمہید میں آپ سے توجہ چاہوں گا۔ ہماری یہ مجلس سے ہمارا یہ ذکر آل محمد یہ لاوارث نہیں ہے، یہ دربار کی رونق بتا رہی ہے کہ اس کا وارث موجود ہے۔ جی یہ دربار کی رونق بتا رہی ہے کہ اس دربار کا بادشاہ موجود ہے۔
یہ درباریوں کا ادب اور احترام بتا رہا ہے کہ ہمارا شہنشاہ موجود ہے. اتنے ادب اور احترام سے اتنے گھنٹوں تک تو بڑے بڑے سربراہان مملکت اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے سیاسی لوگوں کو بھی اتنے ادب کے ساتھ اپنی موجودگی میں بھی اتنے احترام سے بٹھا نہیں سکتے. جاگے جاگے جاگے. جتنا ہمارا شہنشاہ پردے غیب میں رہ کر، اور مجھے پاکستان چوک پر یہ جملہ کہنے دیجئے، اور نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، میں بہت ذمہ داری سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں کہ جتنا پاکستان چوک پر ادب و احترام کے ساتھ یہ تا حد نظر تمام شیعان حیدر کردار اپنی تمام تر تہذیب، شائستگی، عقیدت، محبت اور مودت کے لباس اوڑھ کر اپنے غائب شہنشاہ کو حاضر سمجھتے ہوئے، بڑی توجہ بڑی توجہ، غائب شہنشاہ کو حاضر سمجھتے ہوئے بیٹھے ہیں، اس کے بعد بھی کیا دنیا کو شک ہے کہ وہ ہم سے مقابلہ کرے؟ ارے ہمارا تمہارا بھلا واسطہ کیا؟ لٹیرے لٹیرے، جیالے جیالے، حریم مولا حریم مولا حریم مولا، نعرہ حیدری. نہ بابا نہ بابا، ایسے نہیں ایسے نہیں. آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے جو علی ولی اللہ کو واجب سمجھتا ہے، جو واجب نہیں سمجھتا یا علی مدد کو، اسے قسم ہے اپنے بزرگوں کی، وہ ہاتھ نہ اٹھائے. جو علی ولی اللہ کو نعرہ حیدری. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم علی ولی اللہ کو حیدری، ہم علی ولی اللہ کو، علی ولی اللہ کو ہم سنت نہیں سمجھتے، علی ولی اللہ کو ہم مستحب نہیں سمجھتے. علی ولی اللہ کو ہم سنت نہیں سمجھتے، علی ولی اللہ کو ہم مستحب نہیں سمجھتے، علی ولی اللہ کو ہم جزو اذان نہیں سمجھتے. علی کہیں بھی جزو نہیں ہے، علی جہاں بھی ہے کل ایمان ہے. علی کہیں بھی نہیں. آپ بہادر اگر ہو، بہادر اگر ہو، اگر واقعی کسی ماں کے بیٹے ہو، آج پاکستان چوک میں اس غریب سید کے اس چیلنج کو قبول کرو. ہم علی کو کہیں بھی جزو نہیں سمجھتے، علی جہاں بھی ہے کل ایمان ہے. اس لیے کہ علی کو کسی ایک مقام پر بھی 23 برس کی حیات طیبہ میں، اللہ کے آخری رسول نے اپنے 23 برس کے دور رسالت میں ایک جگہ بھی جزو ایمان نہیں کہا ہے. جہاں بھی کہا ہے کل ایمان کہا ہے. اب علی اگر نہ جیو 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 سلامت رہو. ایک مثال کو پیش کرو. اٹھے بڑا دن کر کے مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، میں تقریر تو بعد میں کروں گا. آپ بتائیے کہ یہ 5 منٹ میں نے گفتگو کی ہے، آپ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے علی کا نام لیا ہے، رگوں سے علی پوچھا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ پاکستان چوک پر ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، کہے کا مولوی کہے کہ ابا کہے کہ قبا کہے کہ امامے کہے کہ پجامے کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی فیصلہ ریفرنڈم کرا لیتے ہیں. تم نے یا علی مدد کہا ہے، پاکستان چوک پر لاؤڈ اسپیکر کی چوٹ پر کہا ہے، ڈنکے کی زور پر کہا ہے. ایک آدمی اٹھے اور وہ یہ کہے کہ یا علی مدد کہتے ہوئے تمہیں شرمندگی ہوئی. توجہ ہے نا جانب سے. علیم مولا 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 علیم مولا. نعرہ حیدری. بابا بسم اللہ. مولا تعالی سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. علی زبان سے نہیں نکلتا، بقول میرے محسن نقوی شہید بھائی کے
انہی مجلسوں میں چمکا ہے وہ ہمارے ساتھ، اب بھی موجود ہے ہمارے ساتھ، اب بھی موجود ہے ہمارا محسن ہمارے ساتھ۔ بقول محسن نقوی شہید کے علی زبان سے نہیں نکلتا، علی رگوں سے پھوٹتا ہے۔ علی رگوں سے کیوں پھوٹتا ہے؟ اسی لیے کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ خون روٹی سے نہیں بنتا، خون ماں کے دودھ سے بنتا ہے، اور ماں کا دودھ وہ پاک ہوتا ہے جو ہندا کی اولاد نہ ہو۔ یہ ہے وہ فیصلہ، یہ ہے وہ فیصلہ، یہ ہے وہ تاریخ، یہ ہے صحیح فیصلہ اس کے بعد۔ صحیح جانتا صاحب فیصلہ اتنا سا صحیح بسم اللہ۔ اچھا، اگر لاڑکانہ کی تاریخ کی سب سے بڑی بات سننا چاہتے ہو اور اپنے محسن نقوی کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہتے ہو تو پھر میں 4 مصرے محسن کے سنا رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں بھی، میرا بھائی عبدالحکیم بھی اپنی دونوں تقریریں قربان کر دیں گے آج کی محسن نقوی کے ان 4 مصروں پر۔ جو میں تقریر کروں گا وہ بھی قربان، جو میرے بھائی عبدالحکیم کریں گے وہ تقریر بھی محسن کی نظر کرتا ہوں۔ اس کے 4 مصرے، چوتھا مصرع سن لینا، آسمانوں پر جا کے نظر لگانا ہے۔ اور عزیزان محترم، محسن نقوی نے اعلان کر کے گیا ہے کہ ماں کے دودھ سے بھی پیا یعنی مدد۔ نہیں سنا ہوگا یہ محسن نقوی کے یہ 4 مصرے، کسی نے ابھی تک نہیں سنے ہوں گے دوستو۔ چوتھا مصرع تمہیں پہلے سننا ہے، پھر آسمان پہ جا کے نعرہ لگانا ہے۔ 3 مصروں پر کوئی نعرہ نہیں، چوتھے مصرے کا نعرہ وہ جس پر میری 1.5 گھنٹے بھی تقریر، 2 گھنٹے بھی کروں وہ بھی قربان، عبدالحکیم بھائی کی تقریر بھی قربان۔ اس مصرے پر ماں کے ڈاکٹر صاحب، جان شاہ صاحب، ماں کے دودھ سے بھی پیا یعنی مدد، ماں کے دودھ سے بھی پیا۔ اور سعودی عرب کے دسترخوان کی بنوئی ہوئی ہڈیاں بنونے والے کتے، کتابیں لکھنے والوں، کوئی کتابیں ہم پہ اثر نہیں کرتی۔ آپ سنو، ہم نے ماں کے دودھ سے بھی پیا، اور جس جوان نے نہیں پیا وہ انکار کرے، جس بوڑھے نے نہیں پیا وہ انکار کرے، جس بزرگ نے یہ ماں کے دودھ سے یا علی مدد نہیں پیا وہ انکار کرے۔ یہ سیون کی دھرتی ہے، یہ کلندر کی دھرتی ہے، سب سے بڑی ضمانت ہے یا علی مدد کی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری علی۔ میں آخری آدمی تک ہاتھ دیکھنا چاہ رہا ہوں، نعرہ حیدری علی مولا۔ دیکھو یہ شیر پہ بات ہو رہی تھی نا، شیر اٹھاتا ہے نا، تو مصرع سنو، ماں کی دودھ سے بھی پیا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، جس نے نہیں پیا ہے یا علی مدد وہ چپ رہے۔ ماں کے دودھ سے بھی پیا یا علی مدد۔ صحیح جان شاہ صاحب، 60 سال کی عمر تو ماشاءاللہ ہوگی آپ کی، 60 سال ہوئے تو ریٹائر ہوئے نا، 60 سال ہوگی نا۔ مصرع آپ کے لیے، ماں کے دودھ سے بھی پیا یا علی مدد۔ آپ گواہی دیں، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، بچپنے سے سنا، بچپنے سے سنا۔ سارے میرے بزرگ گواہی دیں گے، سارے بزرگ میرے نوجوانوں کے ساتھ دیں گے، ماں کے دودھ سے بھی پیا۔ آخری مصرع آسمان پہ جا کے سنا ہے دوستو، لاڑکانہ کی تاریخ کے در و دیوار سال بھر یاد رکھیں گے۔ عرفان عابدی کی تقریر نہیں، محسن نقوی کا یہ مصرع جو میں پڑھ رہا ہوں، ماں کے دودھ سے بھی پیا یا علی مدد۔ ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد۔ محسن میری لہج میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، یا علی مدد، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مل کر بولو، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سمجھا؟ شیر بھی
بابا مکر چاندو سن شاء تب مکر نعرے دبھائے نعرہ حیدری ماں کے دوسرے بھی دیا یعنی مدد ہم نے تو بچپن سے سنا وہ مولوی کہاں رہتا ہے وہ مولوی کس ماں کا بیٹا ہے تو وہ مولوی کون سی ٹکسان سے نکلا ہے تو ہاں میری جان ہاں میری جان آنے دو ہاں جیو جیو سوار کے غم مدد یا علی مدد ماں کے دل سے بھی دیا یا علی مدد ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد مسلم میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا یار منظر لاؤ میں ذہن میں تو لطف آئے گا مسلم میری لہد میں یہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یار سارے مل کے بولنا ٹھہرو سارے مل کے بولنا آدم اسلام میں پڑھوں گا یا علی مدد آپ کو کہنا ہے مسلم میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا نعرہ حیدری جیو سلامت رہو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اللہ نمت ہے جیو پڑھو بیٹا پڑھو بڑا خوبصورت مصرع میرے دوست نے کہا ہے لیکن دوستوں میرے دوست نوجوان نے بڑا شریف بہت خوبصورت مصرع کہا ہے مگر محسن نقوی نے اس سے بڑا مصرع کہا ہے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے نعرہ حیدری کیوں مالا سلامت ہے بابا مالا کہاں کے سلامت ہے بڑا مشکل کچھ آتا ہے بلند ترین سلوات بھائیو پاکیزہ بناؤ میں سے بیٹا پھر پڑھنا ابھی میں پڑھوں گا اور سنوں گا تم سے سنوں گا پھر سناؤں گا انشاءاللہ میں تو پڑھتا نہ جاؤں رکھ لوں دوستو ہم علی کو جزوے اذان نہیں سمجھتے علی کہیں بھی جزو نہیں ہے علی جہاں بھی ہے کل ہے علی جہاں بھی ہے کل ہے 23 برس کی پیغمبر اسلام کی پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک دلیل پیش کرے جس میں پیغمبر نے علی کو کہیں جزو کہا ہو جہاں بھی کہا کل کہا تو جب کل کہا کوئی تردید نہیں کر سکتا تو کیوں بحثوں میں جاتے ہو جب علی کو کل ایمان کہا ہے تو آؤ دلیری سے بات کرو ہماری طرح جب علی ہر جگہ کل ایمان ہے تو پھر علی کل ایمان ہے جہاں بھی ہے کل ایمان ہے ہیر پھیر نہیں کرو نو ہینکی پینکی نو زگ زگ ہینکی پینکی نہیں کرو زگ زگ نہیں یا تو مانو کہ علی کل ایمان ہے یا اگر ماں کے بیٹے ہو تو کہو کہ نہیں ہے یہ کوئی نہیں کہتا
ये कोई नहीं कहता। अली जहां भी है कुल्ले ईमान है, अली कलमे में है तो कुल्ले ईमान है, अदान में है तो कुल्ले ईमान है, दुआ में है तो कुल्ले ईमान है, सजदे में है तो कुल्ले ईमान है, ईमान में है तो कुल्ले ईमान है, कयाम में है तो कुल्ले ईमान है, कऊद में है तो कुल्ले ईमान है, मिंबर पर है तो कुल्ले ईमान है, बिस्तर पर है तो कुल्ले ईमान है, खैबर में है तो कुल्ले ईमान है, खंदक में है तो कुल्ले ईमान है, काबे में है तो कुल्ले ईमान है, बतने फातिमा बिनते असद में है तो कुल्ले ईमान है, सुल्ब अबू तालिब में है तो कुल्ले ईमान है। अरे यार नहीं समझे दूसरे को। सुल्ब अबू तालिब में, जुमले पे जरा सा गौर कर लेते तो आसमानों पे जाते। बतने फातिमा बिनते असद में है तो कुल्ले ईमान है। बतने फातिमा बिनते असद में है तो कुल्ले ईमान है, सुल्ब अबू तालिब में है तो कुल्ले ईमान है। अबू तालिब के सुल्ब में कुल्ले ईमान है, कुल्ले ईमान है। कुफ्र के सुल्ब में कुल्ले ईमान नहीं होता। या अली या अली या अली या अली नहीं, अभी मैं इसको अभी से ही अभी फैसला किए देते हैं। दानमसलाम बहुत तवज्जो आपकी चाहता हूं दोस्तों। इतना तो तय है सारे मुसलमानों की तारीख मुताबिक, यहीं से मैं उल अमर पर आऊंगा, यहीं से आए उल अमर का तर्जुमा करूंगा, यहीं से उल अमर का इख्तियार बताऊंगा, यहीं से इस आयत की तफसीर करूंगा इसी मरहले से। लेकिन तवज्जो फरमा ले अज़ान मोहतरम, रात का वक्त है, 13 रजब है, पर्दे शब है, अकेली है अली की माँ, तन्हा है अली की माँ। तन्हा जुमले पे तुम्हें गौर करना है दोस्तों। अकेली है अली की माँ, तन्हा है अली की माँ, रात का वक्त है, 1400 बरस पहले का वाकया है, पर्दे शब है, ऐसे दिन है, बनी हाशिम की बहू है, वहीं से मक्का की शरीक हयात है, बैतुल बलद की ज़ौजा है, असद की बेटी है, असद की माँ है। नहीं गौर किया, नहीं गौर किया, नहीं गौर किया। तारुफ करा दूं एक जुमले में और ज्यादा। असद की बेटी है अली की माँ, असद की बेटी है, असदुल्लाह की माँ है, असदुल्लाह की माँ है। और मैं लारकाना के पाकिस्तान चौक पर सैयद जान शाह की जानिब से मुकर्रर इस तारीखी मजलिस में अपने कलेजे का खून देकर ऐलान कर रहा हूं अपनी पूरी मनसबी जिम्मेदारी से, मैं अपना मजहब तब्दील कर दूंगा अगर साल भर तक कोई मेरे इस चैलेंज का जवाब ना सके। जो इंशाअल्लाह अली के सदक़े में मैं इस वक्त मोमिनीन के ज़हनी समातों के हवाले कर रहा हूं जामे कौसर की तरह, और वो सिर्फ ये है कि फातिमा बिनते असद सारी कायनात में वो वाहिद बीवी है कि जिसे कायनात के रसूल ने अपनी मां कहा। आप कहेंगे कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है जिस पर इतना जोर दिया है। इसका अगला जुमला सुनो। दिस इज द स्टेप स्टोन। याद रखो मेरे नौजवान दोस्तों, मुतवज्जो मेरी तरफ, बिल्कुल बिल्कुल एक ना हमारे यहाँ वैसी भी इबादत में इधर उधर देखना जायज नहीं है ना। मुतवज्जो मेरी तरफ, कायनात में वाहिद बीवी है, वाहिद, जिसे कायनात के आखिरी रसूल ने मां कहा। जनाबे आमना को मां नहीं कहा। सलामत रहो। आइए मेरा भाई आए, प्रोफेसर अब्दुल हकीम साहब आ गए हैं, इंशाल्लाह आएंगे तशरीफ लाएंगे। लेकिन आप जरा से तवज्जो फरमाएं, मेरे बाद गजनफर भाई के बाद इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब खिताब करेंगे। आप मुतवज्जो रहें मेरी तरफ, आप सलामत भेजें। मेरा जी तो ये चाह रहा है कि इधर ही आ जाए भाई, है ना। हाँ सुना बाबा तवज्जो है ना। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। मैं वो कह रहा हूं ना कि सुल्तान ने, मेरे भाई ने पूछा तबीयत कैसी है, मैंने शाह साहब को शाम 5 बजे फोन खैरपुर पहुंच के किया। शाहजाद मुझे बिल्कुल ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, डॉक्टर साहब मेरे साथ है, मैं आने के काबिल आ जाऊंगा लेकिन मजलिस नहीं पढ़ सकूंगा। यार तुम कहते हो या अली मदद ना कहो, हमने अली को मदद करते हुए सुना नहीं है, देखा है। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, तवज्जो है। नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। इस जुमले पर जरा सा तवज्जो करें। जो मैं बात नौजवान दोस्तों की नजर आज का तोहफा जो देना चाहता हूं वो सिर्फ यहीं से उल अमर के फैसला होगा, और वो ये कि सारी कायनात के अफजल तरीन रसूल ने, आदम से लेकर ईसा तक के मासूम नबियों के काफिला सालार मोहम्मद ने
वजह तकवीन कायनात ने, इल्लत गाय मुमकिनात ने, वजह तखलीक शस्जिहात ने, गिनती के पहले अदद ने। मेरे सारे सुनिशिया भाई सुने ना ये जुमला, तो गिनती के पहले अदद ने, इश्क अव्वल ने, हुस्न अव्वल ने, खल्क अव्वल ने, खुल्क अव्वल ने, तखलीक अव्वल ने, सिफत अव्वल ने, हुस्न अव्वल ने, इल्म अव्वल ने, कलम अव्वल ने, अक्ल अव्वल ने, नूर अव्वल ने, अब्द अव्वल ने, यासीन ने, ताहा ने, बशीर ने, नजीर ने, सिराज मुनीर ने, मुदस्सिर ने, मुज़म्मिल ने, दानाए सुबुल ने, मौलाए कुल ने, खत्मुल रसूल ने, बतूल के बाबा ने। सलावत भेजे ना, सलावत भेजे से यदा किया अजमत। यह सारी सी बात का मजमून पूरे मजमे की मैं तवज्जो चाहता हूं जुमले पर, मौला आपको सलामत रखे। कायनात के सबसे बड़े रसूल ने, पाबंदे वह्य इलाही रसूल ने, कि जिसके लबों पर वह्य इलाही के पहरे बैठे हुए हैं, जिसके इस्मत तकल्लुम की जमानत अल्लाह ने दी है, कसमें खा करके वल नज्म इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। कसम है सितारे की जब वो टूटा, कसम है सितारे की जब वो टूटा, सितारों की कसम नहीं, सितारे की कसम है, सितारे की जब वो टूटा। तुम्हारा साहब कभी नहीं बहका, तुम्हारा साहब, तुम्हारा साहब, तुम्हारा साहब मा ज़ल्ला साहिबकुम। पूछना अब्दुल हकीम से, साहब के माना क्या है अरबी में? तुम्हें हमारा चलता फिरता आए थे ना, मैं उनसे पूछना, मा ज़ल्ला साहिबकुम, तुम्हारा साहब, तुम्हारा साहब, तुम्हारा सरदार, तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा साहब कभी नहीं बहका। तुम्हारा साहब, ये रसूल तुम्हारा साहब है, तुम्हारा सरदार है, तुम्हारा यार नहीं है। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। या अली, या अली, या अली, बड़ी तवज्जो लाना मतलब ऐसा नहीं। तुम्हारा साहब, योर मास्टर, हाकिम, हाँ सही लग आया, हाकिम। और फिर इसी साहब नहीं बहका, तुम्हारा साहब, तुम्हारा साहब, तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा यार नहीं, तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा साहब, तुम्हारा साहब, तुम्हारा लॉर्ड, तुम्हारा मी लॉर्ड, तुम्हारा मौला, तुम्हारा मालिक। ये कभी बहका नहीं, ये कभी नहीं बहका। यार मैं तो सारी रात ये जुमला पढ़ता रहूंगा अगर गौर ना किया। आपको समझना है ये बात, कभी नहीं बहका, ये कभी नहीं बहका, नेवर, नॉट एट ऑल, एट एनी स्टेज ही हैज नॉट बीन मिसगाइडेड, कभी नहीं। मैं कुर्बान ना हो जाऊं इस अली के, तारीफ रिसालत की हो रही है, नारा अली का लग रहा है। अली कहते हैं हम अली अली न करें, अरे हम अली अली इसलिए कहते हैं कि एहतराम रिसालत हम जानते हैं, जो है ना जाने करम। तारीफ रिसालत की, नारा अली का, तारीफ अल्लाह की, नारा अली का, तारीफ कुरान की, नारा अली का, तारीफ दीन की, नारा अली का, तारीफ ईमान की, नारा अली का, तारीफ कुरान की, नारा अली का, तारीफ मिंबर की, नारा अली का, तारीफ सलमान की, नारा अली का, तारीफ दीगर की, नारा अली का, तारीफ कलंदर की, नारा अली का। यह है मुहित, जियो जियो, दोनों हाथ उठा के। माशाअल्लाह साहिबकुम बमका, कभी नहीं बहका, कभी नहीं बहका। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी कभी नहीं बहका, कभी गुमराह नहीं हुआ। न सेहत की कैद है, न बीमारी की,
मौलाई ने जगह, मौलाई ने जगह, मौलाई ने जगह। न सेहत की कैद है, न बीमारी की, न बचपन की कैद है, न जवानी की, न सुल्ब अब्दुल्ला की कैद है, न बतन आमना की, न आगोश अब्दुल मुत्तलिब की कैद है, न आगोश अबू तालिब की। कभी नहीं बैठा। न ऐलान रिसालत की कैद है, न खामोशी की, न सुलह की कैद है, न जंग की, न अलम की कैद है, न कलम की। कभी नहीं बैठा। या अली या अली या अली मरा बड़ी तवज्जो। न आलम की कैद है, न कर। अच्छा, थोड़ी सी इल्मी बहस करें? तैयार है? माशाल्लाह, बिल्कुल आप चुके आमादा हैं। आसमानों पर है इस वक्त आप अपनी सलाहतों की, तो जी चाहता है अपना कलेजा निकाल कर आपकी सलाहतों की नजर कर दिया जाए। अब ये है टेक्निकल बहस, इसमें 1-2 मिनट की है, ज्यादा नहीं, फिर आते हैं वहां। ये है कि ये सूरह वल नज्म जो है ये मक्की सूरह है, हिजरत से पहले का। अगर किसी दीवाने ने पैगंबर इस्लाम पर बहकने का इल्जाम लगाया भी है तो हिजरत के बाद जिंदगी के आखिरी दिनों में लगाया है। ये सूरह तो बहुत पहले आ गया है, तो ये सूरह नाज़िल करने की जरूरत क्या थी परवरदिगार को कि कभी नहीं देखा? इस इल्जाम लगाने के बाद अगर अल्लाह ये जमानत लेता, तुम गलत कह रहे हो, कभी नहीं देखा। तवज्जो 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 तवज्जो। जवाब बनता है ना भाई, इस इल्जाम लगाने के बाद, अगर इस इल्जाम लगा चाहिए, अगर इस इल्जाम लगाने के बाद, इस इल्जाम लगाने के बाद अगर अल्लाह सूरत नाज़िल करता कि कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, तुम गलत कह रहे हो, ये नहीं देखता, ये नहीं देखता, इसके साहब नहीं होता, निशान नहीं होता, फिर तो कोई लॉजिक थी इस आयत की, सूरत के नाज़िल होने की। लेकिन ये इल्जाम तो बहुत आखिरी जिंदगी में लगा है। अल्लाह तो पहले कसम खाकर कह रहा है कभी नहीं देखा। जजेस बैठे हुए ना, तो नाउ हियर इज द डिसीजन। वैसे भी अदलिया इंतजामिया से अलग हो गई है, फिक्र नहीं है, समझ है ना? अच्छा यूं है तो फिर यूं मैं आपको सलामत रखे तो जुमला देखें, आइए इस पर डिस्कशन करें। ये डिबेटिंग पॉइंट है, ये पढ़ी लिखी लोगों का पॉइंट है। हम जिद्दी लोग नहीं हैं, हम जारे नहीं हैं, हम एग्रेशन नहीं करते, हम जागरूक नहीं करते, हमारी गुफ्तगू में तलखी नहीं है, हम तो मोहब्बतें तकसीम करते हैं, हम मोहब्बतें तकसीम करते हैं। आइए बहस कीजिए, बात कीजिए, डिबेट कीजिए। हम जाहिल नहीं है इसलिए कि हम किसी अभी जहल के पुजारी नहीं है, बाद इल्म के पुजारी है। नारा हैदरी, अली 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 अरविंदोला, अरविंदोला। जी मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। यह अली की हुक्मरानी दिलों पर, जो धड़कनों पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो उसे उलेल आमर कहते हैं। हर तख्त पर बैठने वाला उलेल आमर नहीं हुआ करता, जो दिलों पर हुक्मरानी करे वो उलेल आमर होता है। जो खून की तरह मजों में गर्दिश करे वो उलेल आमर होता है। तख्त पर तो फिरौन भी बैठता है, नमरूद भी बैठता है, शद्दाद भी बैठता है, हामान भी बैठता है, कारून भी बैठता है। ये तख्त तो होता ही ऐसा कम वक्त है कि इस पर अगर कोई कम ज़र्फ आ जाए तो कम से कम फिरौन बनता है। अब अच्छा कर दो, ये तख्त तो होता ही ऐसा कम वक्त है कि अगर इस पर कोई कम ज़र्फ आ जाए, बदनस्ल आ जाए तो कम से कम फिरौन बनता है। तो जो है ना, तख्त पर बैठने वाले को उलेल अमर नहीं कहते, ये उलेल अमर की तारीफ नहीं है। जो दिलों पर हुक्मरानी करे वो उलेल अमर, जो धड़कनों को कंट्रोल करे वो उलेल अमर, जो नस्लों को पाकीज़ा कर दे वो उलेल अमर, जो काफिर को मुसलमान, मुसलमान को सलमान, सलमान को फखरे सुलेमान बना दे वो उलेल अमर, जो बेपरो परवाज को लाल शाहबाज बना दे वो उलेल अमर, जो गरीब को गरीब नवाज बना दे वो उलेल अमर, जो बेनिस्बत करम को शालतीफ बना दे वो उलेल अमर। या अली या अली या अली मदद,
बाबा रोते देने को नारो आएगा, इसलिए सब मिलकर जवाब दे नारा इतनी बुलंद सवाल भी भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद का, पता चले ना कहीं अली वाले जवाब सही मोहताज दुआ इल्तमा से दुआ। नौजवानों से जज्बे चाहता हूं, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं, फैसले बड़े तारीफ होंगे इंशाअल्लाह। बहुत मुमकिन है कि साईं को प्रोफेसर अब्दुल हकीम साहब को पढ़ने की जरूरत भी ना हो, हम सुबह कर दे क्या भाई, मैंने पढ़ा उसने पढ़ा, बात तो होती है ना भाई, है ना, वो आयत पढ़ते हैं मैं तर्जुमा करता हूँ, बात तो वही है ना, तो है ना गाना रखना। मैं आपको सलामत रखे, बुलंद तरीन सलवात दिया मोहम्मद आले मोहम्मद को। और आपको सलामत रखे, जुमले पर दोस्तों जरा सी तवज्जो फरमाएं आप। उलिल अम्र उनसे कहते हैं जो कायनात के मुकद्दरों को तहरीर भी करता हो, तब्दील भी करता हो। फिर समझने इस जुमले को, फिर समझने इस जुमला को। अम्र करता है अल्लाह, अल्लाह के अम्र को जो नाफिज करे, इंप्लीमेंट करे, उसे कहते हैं उलिल अम्र। अल्लाह के अम्र को, बंदों के अम्र को बंदों को नाफिज करने वाला उलिल अम्र नहीं होता, वो डिक्टेटर होता है। तवज्जो, अब आपको गौरी नहीं करे, मैं क्या करूं? अल्लाह के अम्र को जो बंदों पे नाफिज करे। जिंदगी क्या है? अल्लाह का अम्र। मौत क्या है? अल्लाह का अम्र। जिंदगी अल्लाह का अम्र है। जो जिंदगी अल्लाह का अम्र है ना, जिंदगी अल्लाह का अम्र है, जिंदगी अल्लाह का अम्र है। जो अल्लाह के अम्र जिंदगी को हम पर नाफिज करता है वो उलिल अम्र है। मौत क्या है? अल्लाह का अम्र है। जो मलकुल मौत को जिन्हें मौत देता है वो उलिल अम्र है। हाँ, तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है, गाने में कहो। जो मलकुल मौत को जिन्हें मौत देता है, बहुत तवज्जो, वो उलिल अम्र है। और जरा इस जुमले पर आप तवज्जो फरमाए, इसीलिए याद रखें कि परवरदिगार आलम ने जो ये ऐलान किया है ना कुरान मजीद में इताअत का कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की। जैसी इताअत अल्लाह की वैसी इताअत रसूल की, जैसी इताअत रसूल की वैसी इताअत, बिल्कुल वैसी इताअत उलिल अम्र की। सारे कारियाने कुरान से दस्तबरदार कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं हर दावे से दस्तबरदार हो जाऊंगा कि कुरान मजीद में इताअतें 2 हैं या 3? तो कुरान में इताअतें 3 हैं, एक अल्लाह की इताअत, एक रसूल की इताअत, एक उलिल अम्र की इताअत। 2 नहीं है, ये तय है। तो अब ये फैसला खुद करो कि 1400 बरस से रहा है बाबा, ये न क्यों बिस्मिल्लाह। अब 1400 बरस से फैसला ये करो कि आयत पर अमल कौन कर रहा है। आयतें 3 हैं, इताअतें 3 हैं। इताअत बड़ी तवज्जो बड़ी तरफ, इताअत 3 है, एक अल्लाह की, एक रसूल की, एक उलिल अम्र की। जैसी अल्लाह की इताअत वैसी रसूल की इताअत, जैसी रसूल की इताअत वैसी उलिल अम्र की इताअत। तो वैसी जब उलिल अम्र की इताअत है तो 1400 बरस से कुरान सब पढ़ रहे हैं, इन तीनों इताअतों पर अमल कौन कर रहा है और 2 इताअतों पर अमल कौन कर रहा है। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। अब मैं फैसला दे रहा हूं और पूरे मजमे की तवज्जो जाग कर बेदार होकर, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उलिल अम्र की इताअत, 3 इताअतें हैं कुरान मजीद में। और जब कुरान की आयत मौजूद हो तो किसी हदीस की जरूरत नहीं है। इसलिए बिस्मिल्लाह यार, बिस्मिल्लाह। इसी वजह मैं बिल्कुल फांसी पर हो जाओ, जरा से सीक्वेंस, इसलिए हम कई गुफ्तगू मुझे बड़ी तेजी से बड़े महदूद वक्त में महफूज करना है आपकी समातों को। मौला आपको सलामत रखे। इताअत है 3, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। साईं आइए मेरे भाई मौलाना गलत फरदार साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप सलावत भेज दें उनकी आमद पर, उनके इस्तकबाल में। बिस्मिल्लाह, इजाजत। अच्छा इताअत देखिए, ये है गदनफर अब्बास तौसी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतीब, मेरे भाई, हमारे मेहमान, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम,
دیکھ لیے؟ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، جس نے نہیں سنا وہ سن لے یہ بغل فردا سے، اور جب سب نے سن لیا تو اب صلوات بھیج دے. جو ہے دوستو، اور آپ کو سلامت رکھے. اطاعتیں ہیں تین، ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول کی اطاعت، ایک اولی الامر کی اطاعت. اطاعتیں جب تین ہیں تو اطاعت نام ہے، بڑی توجہ والے مطلب، اطاعت نام ہے اظہار کا. اطاعت نام ہے اظہار کا. ایک ڈویژن میں ایک ایس پی ہوتا ہے، ایک ڈی سی ہوتا ہے، ایک کمشنر ہوتا ہے. توجہ. تو کمشنر کی اطاعت، انوار بھائی کی اطاعت بھی واجب، ڈی سی صاحب کی اطاعت بھی دنیاوی طور پر، دنیاوی قانون کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایس پی کی بھی اپنی اپنی ہے نا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں کمشنر کی بات تو مانوں گا، ڈپٹی کمشنر کی نہیں مانوں گا، ڈپٹی کمشنر کی بات مانوں گا، ایس پی کی بات نہیں مانوں گا، صحیح جہاں جہاں چھوڑیں گے ایس پی کی بات کوئی نہ مانے تو سوچیں ہوگا نا مسئلہ. توجہ ہے بہت توجہ، کیونکہ آئین پاکستان میں، قانون پاکستان میں ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا اور مرتبہ اور اس کے قانونی اختیارات ہے. تو اب قرآن نے کہا کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اطاعتیں جب تین ہیں تو میں پورے مجمع سے بلا خوف تردید، پوری طاقت اور توانائی سے آپ کے ذہنوں کی ساری پاکیزگی سمیٹ کر آپ کی نظر کر رہا ہوں اذان محترم، ہزاروں لاکھوں دعائیں دینے کے لیے اور جہاں سے سیون کی دھرتی کا گلی کا نعرہ پہنچانے کے لیے کہ میں نہیں کہتا. اللہ نے قرآن میں اپنی اطاعت کا اعلان کر دیا، رسول کی اطاعت کا اعلان کر دیا، اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کیا، نام پردے میں رکھا. میں جسے اولی الامر مانتا ہوں میں اس کا نام نہیں لیتا، میں تو ان لشکریوں کو کہتا ہوں جو پرچم اٹھائے پھر رہے ہیں عزتوں کے، وہ مجھے صرف یہ جواب دے کہ وہ جسے بھی اولی الامر سمجھتے ہیں اس کی اطاعت کا اعلان کرنے کے لیے اگر باپ کے بیٹے ہیں تو اس کا نام کلمے اور اذان میں لے کے دکھائے نا. توجہ ہے نا، یا علی یا نا نعرہ حیدری نہ بابا بکھرا نعرہ نہیں، بہت بڑا مجمع ہے. نہیں ہاں بابا علی سب کا وارث، ہم سب کا مولا، دم مست کلندر، بدنارا دونوں کائنات کا نعرہ. ہمارا سلامت رکھے. صرف اتنی بات مجھے بتا دو، میں تفصیلی مشوروں میں نہیں جاتا. جسے بھی اولی الامر مانتے ہو میں اپنے اولی الامر کو وڈرا کر رہا ہوں. جسے میں اولی الامر مانتا ہوں اسے تھوڑی دیر کے لیے وڈرا کرتا ہوں. یہ دنیا جسے اولی الامر مانتی ہے اس کے نام کا اعلان تو کرے. اگر مسلمان رہ جائے تو میری ذمہ داری. یقین کیا صحیح طرح غور نہیں کر رہا ہوں. یہ بدلا نہ جسے بھی اولی الامر مانتے 1400 برس سے لے کر آج تک. یار کتنے جملے کہوں میں. اچھا پلٹ کے جملہ کہوں سمجھو گے؟ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا، میری مجبوری ہے، ادب کا تقاضا ہے. جسے بھی اولی الامر مانتے ہو چوروں کا مال تقسیم کرنے والی جگہ پر منتخب ہونے والوں سے لے کر میری مجبوری میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے علاوہ. چوروں کا مال تقسیم ہونے والی جگہ پر منتخب ہونے والوں سے لے کر بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہوں تک، بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہوں سے لے کر مغل امپائر کے کاٹ کھانے والے بادشاہوں تک، مغل امپائر کے کاٹ کھانے والے بادشاہوں سے لے کر ہواؤں اور فضاؤں میں بکھر جانے والوں تک. میں نے ساری تاریخ تو پیش کر دی آپ کے سامنے، اتنا مختصر تو کوئی نہیں پڑے گا. جسے بھی اولی الامر مانتے ہو اگر اپنی ماں کے بیٹے ہو نام لو نا اس کا. جسے بھی اولی الامر مانتے ہو اس کا نام لو اذان میں، اس کا نام لو کلمے میں.
جسے بھی مانتے ہو جسے بھی مانتے ہو اس کا نام اذان اور کلمے میں لو. اگر کسی فقہ میں مسلمان رہ جاؤ تو میں اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر دوں گا. نہیں تو ہم مجشیان حضرت کرار کے بجنے میں ہم جسے اولی الامر مانتے ہیں اس کا اذان میں بھی کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. نا 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 نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری. پتا تو چلا نا کہ علی والے بیٹھے ہوئے, پتا تو چلا کہ علی والے گرج رہے ہیں, کہیں برس رہے ہیں. کیوں نہ کہیں ہم پاکستان چوک پر بھرے بجنے میں علی علی کیوں نہ کرے, یا علی کیوں نہ کہے. الحمدللہ ہمارے علی نے کسی میدان میں کسی سے ہمیں شرمندہ نہیں کیا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو ڈاکٹر صاحب الحمدللہ کیوں نہ واشی نوٹ بجا. علی ولی کا جو دل سے غلام بن جائے. اچھا علی ولی کا جو دل سے غلام بن جائے. غلام کی دنیا غلام بن جائے. غلام کی دنیا غلام بن جائے. اٹھا کے خاک دیوانہ جسے عطا کر دے. اٹھا کے خاک دیوانہ جسے عطا کر دے. وہ خاک بھی خود سے بڑی جان مقام. نہ میری جان نہ ایسے نہ مجھے جی نہیں میری جان مجھے ایسے نہ چھوڑو. غضنفر بھائی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, پھر میں وقت نہیں دوں گا. میں نے وقت دینا چاہ رہا ہوں. یاد رکھو مسئلہ یہ نہیں ہے جیسا آپ نے بڑا خوبصورت شعر کہا, مگر میرے موسی نقوی نے تو عجیب بات کہی تھی, عجیب بات کہی تھی. کہتا ہے کون یہ تمہاری والی بات قدم قدم پہ یاد آتا ہے یار محسن کیا کریں. کہتا ہے کون یار بڑا گرجتا تھا, بڑا سچتا تھا میرا محسن. شہید محسن نقوی کے قاتلن کے لام تو. شاہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ کے خاندان کو, آپ کے معاونین کو, دوستوں کو, مومنین کو, مومنات کو, جتنے آئے ہیں یہ میرے بھائی مولا ان سب کو, علماء کو, ذاکرین کو, خطیبوں کو, جتنے مولا کے ماننے والے یہاں آئے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں اتنی دعائیں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وارثوں کی منظوری کا وقت ہے. اس وقت محسوس کر رہا ہوں, سیدوں کا میں محسوس کر رہا ہوں. کہتا ہے کون اگر مصرے پر اٹھ کے نعرہ نہ لگایا نا تو پھر محسن نقوی نہیں ہے, اس کی شہادت میں شک ہوگا. کہتا ہے کون مفتی و ملا کے شر میں آ. چوتھا مثال سننا ابھی. محسن نقوی کہتا ہے کون مفتی و ملا کے شر میں آ. یہ مفتی اور ملا نے تو وقت پایا ہوا ہے نا. محسن نے کہا ہے کہتا ہے کون مفتی و ملا کے شر میں آ یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ. میرے دوست نے مجھے یاد دلا دیا, میں تو کہیں اور جا رہا تھا. کہتا ہے کون مفتی اللہ کے شر میں آ یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ. جنت خریدنے کو چلا ہے تو جانے مانی بہلول کے سجے ہوئے نیلام گھر میں آ. نعرہ حیدری علی مولا علی مولا سارا بندہ بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی آخری تک علی مولا علی مولا علی دونوں ہاتھ اٹھا کے علی مولا 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 نعرہ حیدری. سلامت تاکہ سلامت رکھے. غازی عباس جو کرم مجھے وہاں تھے اس کے کسا جو کرم مجھے
छेड़ो ना मुझे, मेरा बेटा पढ़ रहा है, ये भी मौसम का छेद पढ़ रहा है, छेड़ो ना मुझे, ऐ मेरे दिलदार मलंगो, जिस शय की जरूरत हो वो माहौल से ले लो। इस वक्त में नदियों के मसाइल में ही मसरूफ जन्नत की तलब है तो वो बहनों से ले। ये है ना, यही है ना, यही है ना, यही है ना, नारा हैदरी। बहनों कमाना, हम सबका बोला, हम सबका आवाज, मस्त कलंदर, हसनैन का बाबा, पंजनारा पंजतनी दोनों कायनात का नारा। मौला तुम्हें सलामत रखे। क्यों न कहीं हमारे अली ने किसी मैदान में हमें किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं किया। जगह पर और आया उसी लफ्ज पर जहां से मैंने आवाज किया था गुफ्तगू का। ये सारी कायनात सांस लेती है अली के दम से। जिसके दम से कायनात सांस ले उसे शरीयत मोहम्मद में उलुल अम्र कहते हैं। जो अल्लाह के कानून को जमीन पर बैठकर आसमानों पर नाफिज करे उसे उलुल अम्र कहते हैं। यार ये तो मेरे मौला का कौल है, ये मेरी खिताबत तो नहीं है बाबा। जब जमीन पर बैठकर अल्लाह के कानून को आसमान वालों पर नाफिज करे उसे उलुल अम्र कहते हैं। ना कुछ यकीना, अगर अली के सामने से इजाफा के आसमानी हटा दिए जाए तो अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। उस अली की मां रसूल की मां, साईं जो बात रह गई थी, उस अली की मां रसूल की मां, जिसे रसूल ने अपनी मां कहा। रसूल, अब जो मैं कह रहा हूं बात समझना आपका काम है। जनाब आमिना को अपनी मां नहीं कहा रसूल ने, रसूल ने अली की मां को अपनी मां कहा। कब्र भी खुद खोदी, कब्र फातिमा बिनते असद में खुद लूटे, अपना पैरहन उतार के भी दिया, सरहने बैठ कर कहा तुम क्या अच्छी मां हो। रसूल कह रहा है मां, आपने गौर नहीं किया, आप तो आसमानों पे जाना चाहिए आपको। कायनात का रसूल कह रहा है मां। बताएं मुझे मुसलमान आलम, मैं सैयद जान शाह के जानिब से मुनक़िद इस तारीखी मजलिस में पाकिस्तान चौक लाखाना पर अपनी पूरी मनसबी जिम्मेदारी से चैलेंज करके ऐलान कर रहा हूं कि तराजू में लेकर जा रहा हूं पाकिस्तान चौक पर। फैसले आकर 1 साल के बाद इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो फैसले लूंगा। मुझे मुसलमान सिर्फ इतना बता दे कि जिसे रसूल अपनी मां कहे वो ज्यादा बाजी लेकर आन है या जो मुसलमानों की मां हो वो बाजी। फैसला फैसला दो भैया, नारा हैदरी। फैसला ये था वो इल्तमास से दुआ, मोहताज दुआ, इल्तमास से दुआ। सही से सही शब्दों को उठने के लिए तैयार अपने लो। बताएं मुझे मुसलमान आने वाला, this is the universal truth that there is only one lady in the universe of nature. यह है प्रोफेसर फिलिप हिट्टी के जुमले। तमाम शुकूक और शुबहात से बालातर है कायनात की ये सच्चाई के अल्लाह की इस कायनात फितरत में सिर्फ एक खातून ऐसी है जिसे कायनात के सबसे अलीम रसूल अल्लाह कहा। और उसकी अजमत देखोगे। अच्छा एक झलक देखो उस माँ की। मौला आपको सलामत रखे। मौला इन सुनने वाले दोस्तों को, पढ़ने वाले दोस्तों को, मौला का जिक्र करने वालों को, या अली मदद कहने वालों को, मातमदारों को, मातमी संगतों को, या अली मदद कहने वालों को मौला सलामत रखे।
مولا آل بیت جو فضال کھٹان والن تے لام تو مولا آل بیت کے شان میں گستاخی کرنے والن تے لام تو نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات بھیجو محمد آل محمد پر کھڑا ہوا بابا دیکھو سائیں میں پھر عرض کرتا ہوں دیکھو کائنات کے سب سے عظیم